Good morning, students. Trained Tourism and Hospitality, Class 12th, Unit 2, 4 year pattern, जॉब रोल है टूर गाइड। इस दे टॉपिक ऑपरेशंस ऑफ ट्रैवल एजेंसी बारे गल करांगे। सब तो पहला टॉपिक है जी इंट्रोडक्शन। इस विच असीं गल करांगे यात्रा संचालक दे कम्मां बारे। यात्रा संचालक दे काम नूं सौखी प्रक्रिया नहीं किया जा सकता, क्योंकि जदों शुरुआती दिनां विच थॉमस कुक ने 1840 विच पहली बार रेलगड्डी राहीं पैकेज टूर का आयोजन किया सी, उदों तो लैके हुण तक यात्रा संचालक की भूमिका, गतिविधियां अते रूप विच बहुत सारे बदलाव आए हैं। एक लाभकारी नज़रिया यह है कि पहचानिया जाए कि एक टूर संचालक अपने गुणां अते रूप नूं स्थापित करन दे साधन वजों की करदा है। एक यात्रा संचालक सैर सपाटे के तजर्बे वख-वख तत्तां नूं आयोजित अते संगठित करेगा अते उन्हां दी विक्री लई पेशकश लोकां नूं ब्रोशर, इश्तिहार जां मशहूरी दे माध्यम राहीं जां ICT दे प्रयोग राहीं करेगा। जेकर कोई यात्रा संचालक पैकेज की पेशकश करे जिसनूं सम्मिलित टूर वजों भी जानिया जाता है, तां इस विच घट्टो घट्ट 2 तत्त सधारण रूप विच शामिल करने पैणगे, जिन्हां दी पेशकश सम्मिलित विक्री कीमत उत्ते विक्री हित कीती जांदी है, जिस विच दिन रात की ठहर वजों 24 घंटिया तो वध की ठहर शामिल होवेगी। सधारण तौर ते इन्हां तत्तां विच आवाजाई, ठहरन की सुविधा अते होर सैलानी सेवावां शामिल हन। एजेंट एजेंट एक अजिहा व्यक्ति हुंदा है जो कि जां तां मुखी लई काम करदा है जां उस द्वारा नियुक्त किया जाता है। जेकर एक कंपनी किसी होर कंपनी नूं अपने व्यापार के खेत्र विच काम करन लई नियुक्त करती है, तां वो व्यक्ति एजेंट बन जाता है, भावें उसकी नियुक्ति पूरे समय लई होवे जां कुछ समय लई, अते भावें वो एजेंट एक निश्चित तनख्वाह प्राप्त करे जां कंपनी तो फीस प्राप्त करे। यात्रा एजेंसी विच कोई भी एक निर्देशक जां कर्मचारी जां कोई स्वै रोजगार प्राप्त व्यक्ति जो कि उस यात्रा एजेंसी लई काम कर रहा होवे कंपनी दा एजेंट ही हुंदा है। एक यात्रा एजेंसी एक निजी रिटेलर जां जनतिक सेवा हुंदी है, जिस विच के सप्लायरां जिवें कि एयरलाइनां, किराए दीआं कारां, समुद्री जहाज़ लाइनां, होटलां, रेलवे अते पैकेज टूरां दे वल्लों लोकां नूं सैर सपाटे संबंधी सेवावां प्रदान करदी है। आम सैलानियां नाल वरतन तो इलावा ज़्यादातर यात्रा एजेंसियां कोल वक्रे तौर ते एक विभाग हुंदा है जो कि व्यापार यात्रियां लई यात्रा दे प्रबंध करन वल्लों समर्पित हुंदा है, अते कुछ यात्रा एजेंसियां केवल आर्थिक अते व्यापार यात्रा विच ही माहिर हुंदियां हन। अजिहियां यात्रा एजेंसियां भी हुंदियां हन जो कि विदेशी यात्रा कंपनियां लई आम विक्री एजेंटां दे तौर ते काम करदियां हन, अते इस प्रकार जिन्हां देशां विच उन्हां दे मुख दफ्तर हन, उन्हां तो इलावा भी होर देशां विच अपने दफ्तर स्थापित करन दा मौका दिंदियां हन। सो इस विच ये गल हुंदी है कि जिहड़ा एजेंट हुंदा है वो जां तां किसी द्वारा चुनिया जाता है, नियुक्त किया जाता है, जां फिर वो वक्रे तौर ते अपना कारोबार जिहड़ा स्थापित करता है ते सैलानियां नूं वो सारियां सहूलतां प्रदान करन दे लई यतनशील रहिंदा है जो कि उन्हां दी यात्रा दे विच काम आउंदियां ने, ते उन्हां नूं अपनी यात्रा करन तो इलावा जिहड़ा एक वक्रे तरह दा एक्सपीरियंस गेन हुंदा है, वो मतलब कि एक यादगार बन जाता है उन्हां दी लाइफ दे लई। यात्रा एजेंसी दे स्रोत ब्रिस्ट कंपनी कॉक्स एंड किंग्स नूं
ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 1758 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਓਰੀਜਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ। ਥਾਮਸ ਕੁੱਕ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਡਲੈਂਡ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਟੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਡੀਨ ਐਂਡ ਡੋਜ਼ਨ, ਦਾ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਟੂਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋਲਸੇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ। 4 ਜੁਲਾਈ 1887 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਬ੍ਰਾਊਨਵੈਲ ਟਰੈਵਲ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਵਾਲਟਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਊਨਵੈਲ 10 ਯਾਤਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ SS ਯਵੋਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1920 ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰੰਭ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਸਲ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਪੈਕੇਜ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਉਛਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਉਸ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਉੱਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਸ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਟ੍ਰਿਪ ਸਸਤੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 100 ਟ੍ਰਿਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਨ ਹਾਊਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਯਾਤਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਨ ਸਾਈਟ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰੰਸਿਸ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਛੁੱਟੀ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਟੂਰ ਸੰਚਾਲਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਟਰੈਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੂਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕੇਜ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਪੈਕੇਜ ਹੌਲੀਡੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੌਲੀਡੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੋਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸੁਤੰਤਰ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਗੀ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਯਾਤਰਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ: ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ, ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਫ਼ਰ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ, ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜੀ ਉੱਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ। ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਨਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਦਿੱਖ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬੈਠਣ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਸਲੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੁਚੇਤ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸਣ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਖੇਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਨ: ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਈਨਾਂ, ਹੋਟਲ, ਰੇਲਵੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰ ਸੰਚਾਲਕ ਆਦਿ। ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਉੱਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੀਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1995 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ $50 ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਪਰ $25 ਦਾ ਕੈਂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਨ 1999 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ USA ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਸ, ਅਮਰੀਕਨ ਏਅਰਲਾਈਨਸ, ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਏਅਰਲਾਈਨਸ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਏਅਰਲਾਈਨਸ, US ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਟ੍ਰਾਂਸਏਅਰ ਨੇ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। UK ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ: ਮਲਟੀਪਲਸ, ਮਿਨੀਪਲਸ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਾਮਸਨ ਹੌਲੀਡੇਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਟੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ: ਮੈਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ,
ਰੀਜਨਲ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਗੋਲਫ ਜਾਂ ਟੈਨਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਆਊਟਬਾਊਂਡ ਬਾਹਰੀ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ। ਅਤੇ ਇਨਬਾਊਂਡ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਾਮਸ ਕੁੱਕ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਚਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਚਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵੇਚੀ ਗਈ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ। ਸੰਨ 1997 ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਛੁੱਟੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਟਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਟ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 77% ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ 73 ਸੰਮਿਲਿਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ $17 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ $14.5 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਐਕਸਪੀਡੀਆ, ਵੋਇਸ, ਟਰੈਵਲੋਸਿਟੀ, ਚੀਪ ਟਿਕਟਸ, ਪ੍ਰਾਈਸਲਾਈਨ, ਚੀਪਓਏਰ, ਵੈਬਜੈਟ ਅਤੇ ਹੌਟਵਾਇਰ। ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੰਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵੰਡ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ DSV ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ SABRE, ਅਮੈਡੀਅਸ CRS, ਗੈਲੀਲੀਓ CRS ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਪੇਨ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੈਵਲਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ, ਹੋਟਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਯਾਤਰਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਚੋਣ, ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ। ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਬੌਂਡਡ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਅਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸਾਈਟਾਂ
ਜੋ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। GDS ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਟ ਇਸ ਹੋਟਲ ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਸਹਿਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਯਾਤਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦਾ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਾਤਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਾਈਟ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਈਟ ਤੁਰੰਤ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਯਾਤਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਐਕਸਪੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਹੋਟਲ ਲਿੰਕ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।